يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي حفظانك وامانك يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا جنانك يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا جنانا يا ربي صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي صل على محمد يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على
واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالف عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما بنظم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب تائبون إلى الله هل من طالب حاجة فأغني له المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائف. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قيل هو آدم عليه السلام آدم به أنيله أعلى المراتب. قيل هو نوح
كان نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب. قيل هو إبراهيم. كان إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. قيل هو موسى. كان موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب. قيل هو عيسى. قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب؟ قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب. يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. يبعث انتهامه بين يدي القيامة في ظهره علامة تذله الغمامة تطيعه سحائب. فجري الجبين العيني زوائب ألفي الأنفي الميمي الفميني الحاجب. سمعه يسمع صرير كلامي بصره إلى السبع الطباق ثاكب. قدماه قبلهما البعير فأزال ما اشتكاه من المحن والنوائب. آمنا به الضب وسلامت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحنى إليه الجزع وحنين حزين نادر. يداه تظهر بركاتهما في المطاعم المشارب. قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب. إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خوزم يصمت ولا يجاوب. أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب. في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب. فإذا ارتقى على الكونين وأنفصل عن العالمين ووصل إلى باب القوسين كنت له أنا النعيم والمخاطب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المارب. فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف قالب سعس إليه أرواح المحبين على الأكدام والنجائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. حدا حديث سرى باسم الحبائب فهز السكر أعطى ركائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من ركب النجائب. ألم ترها وقد مدت خطاها
الخير من ركب النجائب فإن طربا كما همت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب أما هذا الحقيق بدا وهابي بباب الحي إلى حدوى المضارب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب وتلك الكبة الخضراء وفيها نبي نوره يجلو الغياهب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب وقد صاح الرضا ودنا التلاقي وقد زال أنا من كل جانب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير نجائب فقل للنفس دونك والتملي فما دون الحبيب اليوم حاجب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب تملي بالحبيب بكل قصد فقد حصل أنا والضد غائب صلاة الله ما لاحت كواكب ركب النجائب نبي الله خير الخلق جمعا لهم على المناصب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف المؤبد والناقب صلاة الله ما
خير من راكب النزائم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وسلم عليه. وسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب. أحمده على ما منح من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناكب. صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير غائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم نستفتح بإيراد حديثين وردا عن نبي كان قدره عظيما ونسفا كريما وصراطه مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أو هدي علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم عليه السلام أودع ذلك النور في طينته. قال صلى الله عليه وسلم: فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم عليه السلام وحملني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين كذب به في النار. ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح النار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال: علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق. فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام. يقص شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم. يكبرون الله تعالى على كل شرف. يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال. قلوبهم وصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء. ثلث يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم. وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم. وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم عظام. فيقول الله تعالى للملائكة: اذهبوا وزنوهم. فيقولون: يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم
ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددتم فرجوا الغربي. يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا الغربي. السعد من خدمي ما دمت خادمكم والبسط حالي والأطراف حور يدي. يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي وفرجوا كربي. لا غيب الله عنا وجهكم أبدا حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد. يا بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا ربي. ما دمت بين يديكم فالهنا مددي. يا ساكن الحجرات الفيحاء يا سندي. يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي. يا عزة ظهرت من رحمة نشرت على القلوب بفيض الجود والمدد. يا آل بيت النبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. ويقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي يا أعز جواهر العقود وخلاصة إكسير سر الوجود مالك قاصر ولو جاء ببذل المجهود صلى الله عليه. وواصفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرام والجود الكون إشارة وأنت المقصود صلى الله عليه. يا أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا تشهد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وسلم عليه. احذروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله لا ستر ولا حجاب. صلى الله عليه. فلما آن أوان ظهور الشمس الرسالة في سماء الجلالة خرج مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات. صلى الله عليه. فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وسلم عليه. واهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله ولما استد بحقق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن عنوا فتئد فينا أخا الوهن نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يا ألفنا ولنا المعنى وخائف منا فاعلم هذا وكن وكني ولنا خير الأنام أبون وعلي المرتضى حسب وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخني كم إمام بعده خلفوا منه سادات بذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدهر والزمن مثل زين العابدين علي وابنه الباقر خير ولي والإمام الصادق الحفلي وعلي ذي العلا اليقين فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني أهل بيت المصطفى الطوري هم أمان الأرض فالذكرين شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني ربي فانفعنا ببركتهم ودين الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب العالمين Allah yang agung, sabda Nabi-Mu aku menjunjung, menyuruh iman tauhid yang ulung, iktikadku bulat sedikit tak pesong. Wahailah Rabbi, Engkau pengasih, pandangi ya Rab hati yang sedih, jiwa gelisah merintih-rintih. Wahai Al-Ghaffar, kalbuku pedih. Bagaimanalah hati nak tenang, amal dibuat merosot kurang, berbuat dosa makin kuenang, sedangkan ajal mendekat datang. Hanya padamu hamba merayu, ku pinta tolong, ku mohon bantu. Sebelum jasad terkulai layu, capaikan taubat taat padamu. Malam dan pagi aku menunggu, penuh gementar, cemas di kalbu. Hanya bersandar akan rahmat-Mu. Husnul khatimah wahai Rabbku. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Selamat kita berjumpa petang ni dalam majlis Maulid mingguan kita. Dalam majlis Maulid, baca Maulid di Ba'i. Jemput minum kopi tuan-tuan sekalian. Minum gawa. Kasih Habib gawa yang ada kan. Puasa, yang puasa minta maaf. Yang puasa Habib punya puasa kasih saya. Bakat Habib. Alhamdulillah, kita pada petang ni baca Maulid. Kita hadir kuliah, kita baca ratib, kita baca Maulid. Allah, pasal dosa kita berulang-ulang. Kita dah semakin ajal, dah semakin dekat. Dosa kita bukan makin sikit, ajal dah makin dekat, tapi dosa makin meningkat. Umur dah makin singkat, tapi kita buat dosa semakin nekat. Allah, kita cuba nak tarik keimanan, tapi kita makin hari makin takut kita rasa. Maka kita kiranya ni pada akhir hayat kita ni, kita sekarang kira akhir-akhir hayat kita lah di penghujung-hujung. Nak buat ibadat banyak-banyak. Hati kita, bukan badan tak kuat, badan boleh juga buat. Tak dapat ibadat sembahyang diri, sembahyang duduk. Tak boleh sembahyang duduk, sembahyang baring. Badan masih kuat, tapi hati tak kuat. Hati lebih kuat untuk buat dosa, hati lebih kuat untuk berleka-leka, hati lebih kuat untuk bermain-main. Dan kita takut, kita cemas macam mana. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala, dengan kita hadir kuliah petang, pagi, kita hadir baca Maulid, kita hadir baca, kita baca kitab, kita baca ratib. Kita haraplah dengan sedikit apa yang kita buat ini, kita mohon akan rahmat Allah, kita mohon dipandang oleh Allah, kita mohon diampun oleh Allah, kita mohon dengannya Allah Ta'ala sebagaimana Nabi katakan, ikuti akan amalan jelekmu dengan amalan baik. Ikuti amalan setiap amalan jelekmu dengan amalan baik, dapat memadamkannya. Jadi ini kita cuba nak buat sedikit amalan baik yang kita termampu, supaya dengan itu menjadi penutup dan padam bagi amalan-amalan jelek yang telah kita lakukan. Dan kita harap supaya dengan pagi dan petang dan malam, walaupun nafsu kita makin kuat, walaupun kita punya cenderung untuk ibadat masih belum giat, tapi kita harap dengan kita datang pagi, kita datang petang, kita baca kitab, kita insaf, kita takut nanti keluar kuliah saja kita lalai balik semula. Kita baca Maulid, rasa cinta pada Nabi, rasa ingat pada akhirat, keluar saja lalai main-main balik semula. Kita harap satu hari dengan kita datang pagi, datang petang ni ibaratlah pokok yang sepatutnya kita dah cabut berpuluh tahun dahulu, kita biarkan pokok nafsu kita ni tumbuh subur dalam hati kita. Maka kita harap pagi petang kita datang ini, dia subur ke, dia tumbuh ke, kita harap kita datang ni goyang. Pagi kita goyang sikit, jadilah. Petang kita goyang sikit, malam kita goyang sikit. Satu hari kita mohon just before kita mati, sebelum kita mati, patah juga pokok itu, tercabut juga pokok itu dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak kita mati dalam keadaan sedang gaduh dengan pokok itu, sedang berlawan dengan pokok itu, sedang bertanding dengan pokok itu. Mudah-mudahan mati dalam perjuangan diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak mati dengan kemenangan, paling tidak mati dalam perjuangan melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan diambil kira oleh Allah Taala, dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak dalam perlawanan dengan hawa nafsu, paling tidak mati dengan tidak membiarkan hawa nafsu. Tidak membiarkan hawa nafsu. Kita mohon pada Allah Taala, ajal pasti, cabut nyawa pasti, dah tak boleh beramal lepas itu pasti, dosa banyak pun sudah pasti, pahala sedikit pun sudah pasti, soal kubur sudah pasti. Allah, tapi boleh jawab ke tidak belum pasti. Husnul khatimah ataupun tidak, ya Allah, janganlah tak pasti, janganlah tak pasti ya Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, suul khatimah ya Allah, janganlah pasti ya Allah. Kami mohon padamu ya Karim, kami harap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas itu kita kita baca kitab pagi petang, kita hadir kuliah pagi petang, kita baca Maulid malam, dan asal ada kesempatan, asal Allah Ta'ala berikan ruangan, kita cubalah nak dekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan sedikit usaha yang kita lakukan ni. Semoga diterima oleh Allah. Walaupun sebetulnya kita ni kotor, jijik, berkudis, kurap lagi nanah, tetapi Allah Ta'ala masukkan kita dalam taman-taman ini. Kita haraplah dengan siraman, haruman daripada niat-niat suci kawan-kawan kita yang datang, Allah Ta'ala lemparkanlah pada kita
dipancarkan kepada kita, sebagai nama mana Nabi mengatakan, kalau kau berkawan dengan orang-orang jual minyak wangi, kalau engkau tak dicoletkan sikit, paling tidak engkau dapat kesan bau wanginya. Itu baru minyak wangi. Bagaimana kalau hati yang wangi? Kalau hati yang wangi lebih banyak pengaruhnya. Baru hati yang wangi, baru minyak wangi saja sudah ada kesannya. Bagaimana kalau hati yang wangi? Maka kita datang dengan penuh zan. Dengan penuh zan kita pandang kawan-kawan kita semua ni hati wangi-wangi. Hati wangi-wangi, semua kawan-kawan kita hati wangi-wangi. Mudah-mudahan dengan bagaimana kita baca dalam kitab Idah, hati ada pengaruh pada hati. Kita datang duduk bersama dengan orang-orang yang hati wangi, kita harap diberikan Allah Ta'ala hati kita yang busuk pun dapat pancaran wangi. Maka dengan itu Allah Ta'ala rahmati kita dan ampunkan dosa kita. Itulah di antara usaha-usaha kita untuk dekatkan diri pada Allah Ta'ala. Sambung baca kitab kita. Ini kopi Alia style orang Arab kita sini, Singapura, Johor, Arab. Kopi biasa, kopi kampung kita, taruh Alia, taruh pelaga, gula maniskan sikit. Kalau Arab Hadramaut pakai kopi Hadramaut, kopi dia jernih sekali, kopi dia jernih. Kalau kita minum kopi hitam ada pelaga, ini style Habib-habib Singapura, Johor punya cara begini. Habib tanah Melayu, Habib tanah Melayu punya cara, ya. Minum kopinya sikit dah segar sekali, ya. Segar. Segar, segar. Begitulah minum segar. Itu apa? Minum kopi gahwa. Dia nanti di jannah ada satu pohon besar. Di mahsyar aja dah ada pohon tu. Ketika mereka tunggu di mahsyar belum ada pohon tu, di jannah ada pohon. Tapi kegiatannya sama. Ketika mereka duduk di bawah naungan arasy Allah Taala, ahli-ahli jannah sementara mereka tunggu di mahsyar, duduk di bawah arasy Allah Taala. Apa dia bikin? Bukan duduk diam-diam saja tau. Dia duduk sambil sempat berhibur dengan apa hiburan yang biasa main di dunia. Di jannah pun nanti ada masuk jannah, ada satu pohon besar. Pohon itu kalau dipacu kuda paling laju sekalipun 500 tahun tak dapat melewati pohon itu. Di bawah pohon itu orang-orang ahli jannah berpiknik. Mereka akan main apa segala permainan yang biasa mereka main di dunia. Kalau yang biasa main golf di sana. Tak dapat main golf jannah kecuali main golf di dunia. Yang biasa main congkak, tak dapat main congkak di jannah kecuali yang biasa duduk main congkak di dunia. Tapi main congkak yang tak bawa lara lah. Main golf yang tak bawa lara, yang boleh congkak tu menjadikan awak sebab masuk syurga. Main golf masih sebabkan awak masuk syurga. Boleh tak? Boleh. Golf amal. Tepuk. Sekali pukul, masuk. Kalau bola masuk dalam parit dia tu saja, apa tu namanya? Lubang dia tu saja, aku derma 50,000 untuk dana madrasah. Satu umpamanya, golf amal. Nanti kat sana awak main golf. Bolanya tu daripada mutiara. Dia punya pentongnya tu daripada apa? Emas jannah. Allah. Kalau jannah. Kalau kita biasa main apa lagi? Biasa main serimbat. Serimbat dia tu, dia punya kainnya tu sutera jannah. Biji-biji dalam dia tu, Allah, kasturi dan lu'lu'. Allah, bersinar-sinar indah. Siapa main tu? Main serimbat apa? Serimbat yang ukhwah. Apa khabar awak? Dari mana? Mari kita main serimbat. Baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah, namanya serimbat zikrullah. Masuk jannah. Akan main di sana nanti. Dan kalau alim-alim ulama, habib-habib kita, apa dia punya hiburan di dunia? Maulid, kopi, ada kipas angin sedikit, ada wangi-wangian sedikit. Nanti di jannah, Allah, kopinya wa mizajuhu zanjabila. Bancuhannya tu dengan zanjabil alia juga. Alia jannah tak kayak alia sini. Tak tahu berapa ribu kali lebih enak daripada alia sini. Ini saja sudah enak. Apalagi alia jannah lagi. Nanti sambil kita duduk, nanti dengan burung-burung berterbangan, berkicau-kicauan, beraneka warna punya cantik. Baunya harum. Yang angkat talam siapa? Wildanun mukhalladun. Belia-belia jannah. Belia-belia jannah. Allah, semerbaknya harumnya. Dan duduk dah nanti. Allah, Sayyidina Al-Faqil Muqaddam. Yang kita baca tadi, adik Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina
Sahibil Mirdad, Sayyidina Ja'far Sadiq, semuanya tu akan duduk depan kita sama-sama, dan di tengah-tengahnya ada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita harap ya, kita harap tak dapat duduk yang di sana kecuali yang hadir duduk di sini. Nah, yang hadir duduk di sini nanti dapat hadir duduk di sana. Kalau umpamanya kita nak join, kan nanti banyak grup-grup main itu main ini. Kita nak join, umpamanya ditanya oleh malaikat, ada pernah main macam ini, duduk macam ini di dunia? Pernah malaikat di Parit Bingan, pernah di sana, pernah di sini. Allah, mudah-mudahan diizinkan duduk ya. Mudah-mudahan diizinkan duduk di sana begitu ya. Setiap kali saya kalau minum ini, kita cuba bayangkan di sana dan kita zankan bahawasanya Allah akan masukkan kita syurga, dan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita yang banyak dengan pengampunannya. Kita zan bahawasanya Allah kabulkan doa kita agar iman kita ditetapkan. Kita zan bahawasanya Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Kita zan bahawasanya Allah Ta'ala tak siksa kita dalam kubur. Kita zan bahawasanya Allah Ta'ala itu maha pengasih, maha penyayang, maha rahmat, maha luas. Hambanya banyak dosa, hambanya banyak dosa, dia tahu hambanya banyak dosa, namun dia maha pengampun, diampun segala dosa-dosa hambanya. Kita mohon kepada Allah Ta'ala dan kita zan Allah akan kabulkan ini, dan Allah pada zan hambanya, Allah pada zan hambanya. Kita zan, ya Allah, kami ada buruk, kami ada jelek, namun Kau maha baik dan Kau maha besar anugerahnya, ya Allah. Tak kira untuk orang kami baik ke, kami jahat ke, kami jelek ke, kami dosa ke, namun rahmat-Mu tetap maha luas. Kau tetap maha pengasih. Kami hamba-Mu, Kau Tuhan kami. Kami memang sifat kami jelek dan dosa, namun sifat-Mu pengasih, penyayang, pengampun, mulia, ya Allah. Kau maha agung, ya Allah. Kau maha suci, ya Allah. Maka berapa banyak dosa hamba-Mu, ya Allah, Kau padamkan, ya Allah. Kau ampunkan, ya Allah. Dan Kau kekangkan, ya Allah. Jangan sampai kami melarat-larat melakukan dosa ini, ya Allah. Supaya kami diberi kesempatan untuk capai akan taubatan nasuha sebelum kami mati. Dan supaya dengan mati kami, mati dalam keadaan diredha oleh-Mu, ya Allah. Dalam keadaan beriman padamu, ya Karim. Sambung baca kitab Hikam Imam Haddad kita sampai muka surat 55 ya. Amin. Amin. Dalam kesempatan lain, Imam Haddad telah berkata, al-khawfus sadiqu ya'malu fi mahwi syahawatin nafsaniyati wal himami daniyati amalun nari fi ikhraki ashjar. Qala Allah Ta'ala fa'asabaha i'sarun fihi narun fahtarakat. Perasaan takut yang sungguh-sungguh dapat menghapus segala keinginan nafsu dan maksud-maksud yang rendah. Amin, ya Allah. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala berikan kita takut. Kalau takut tapi kita punya takut, dosa kita masih tak tinggal. Takut tapi maksiat kita masih on. Takut tapi masih belum nak berhenti daripada dosa, itu namanya bukan takut. Perasaan takut yang sebenar ialah takut yang membuat nafsu kita jinak, membuat nafsu kita tak suka dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Itu kalau baru namanya takut. Takut syurga, takut kena siksa, takut nanti di mahsyar macam mana, tapi dosa tak pantang, matanya haram tengok itu tak takut namanya, wahai hamba Allah. Itu tak takut namanya, itu hanya kau rasa macam takut tapi tak benar tak takut. Takut yang sebenarnya ialah membuatkan keinginan nafsu ya menjadi menghapus segala keinginan nafsu dan maksud-maksud yang rendah. Maksud-maksud yang rendah, nak buka kedai sebesar-besarnya itu dah kira maksud yang rendah. Kerana maksud-maksud keduniaan. Nak rehat-rehat, santai-santai itu pun masih belum tinggi juga. Baru nak buka kedai, baru nak berniaga yang sebesar-besarnya saja tak begitu tinggilah kiranya. Ini kan pula kalau sukanya maksiat, rendah, jauh lebih rendah, jauh lebih hina, ya Allah. Kita cakap begini malu ya, kerana yang kita baca ni adalah diri kita sendiri ya. Yang kita baca ni adalah diri kita sendiri, rendahnya ya, rendah. Kalau kau betul-betul takut, pasti nafsu syahwat akan tunduk dan keinginan maksud-maksud terhadap perkara-perkara yang rendah tidak akan timbul. Jangan tahu maksudnya itu pun tak ada. Tengah orang-orang alim mengatakan, alhamdulillah aku sudah sekian tahun, dia cakap ni bukan cakap riak ya, cakap itu cakap hakikat diberi oleh Ta'ala. Sudah sekian tahun aku jangankan kata hendak membuat yang haram, yang makruh kepingin pun tidak. Itu bukan orang, kalau nabi-nabi itu namanya maksum, kalau wali-wali itu namanya mahfuz, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah sekian tahun jangan kata yang haram, yang makruh terkepingin pun tidak.
Allah, kita mohon pada Allah Ta'ala. Itu orang takut betul-betul. Nafsu tunduk dan keinginan, jangan kata hendak, jangan kata tak buat. Hendak pun tidak. Maksudnya pun tak ada. Bayang-bayangkannya pun tidak ada. Allah, macam mana lah agaknya orang ada sifat gini. Kita mohon, ya Allah, berikan kami takut yang benar, ya Allah. Takut yang hakiki, ya Allah. Takut yang buat kami hapus segala nafsu kami, ya Allah. Takut yang betul-betul membuat kami tidak ada maksud untuk buat benda-benda yang jelek lagi, ya Allah. Kau juga maha mengetahui, ya Allah. Seperti kemampuan api untuk membakar segala pohon sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api lalu terbakarlah ia. Subhanallah. Tadi baru kita bilang ya, baru Imam Haddad ni selalu gini tuan-tuan sekalian ya. Selalu kalau kita bincang apa-apa, kita buka kitab dia, nanti dia komen, kita cakap kita, dia sambung. Begitu ya. Nanti kita cakap kita, disambung Imam Haddad. Sehingga kan kitab-kitab Imam Haddad ni menjadi amalan orang-orang saleh, ya, menjadi amalan orang saleh. Maka gunakan kitab-kitab Imam Haddad ini, khususnya kitab An-Nasaihud Diniyah wa Salimaniyah, ataupun kalau nak lebih lagi kitab apa dia punya Dewan Haddad itu, sebagai panduan istikharah. Kalau istikharah kepada Allah Ta'ala, ada apa-apa perkara kita nak istikharah, kita sembahyang istikharah, kemudian doa istikharah, kemudian buka kitab Imam Haddad, buka mana muka surat, nanti ada satu clue kamu dapat situ. Sembahyang lagi istikharah, doa lagi pada Allah Ta'ala, buka lagi kitab dia, ada satu clue menunjukkan, membawa kita kepada maksud yang patut kita pilih. 3 kali buka, dapat terus, aku dapat keputusan untuk buat ini, buat ini. Itu kitab Imam Haddad. Cubalah, try ya, try umpamanya ya. Apa sajalah, nak bikin apa ke, nak bersuakan niaga ke, nak apa ke, semua istikharah. Dan ialah kita kan pas istikharah kan kita tanya juga orang alim, ustaz, apa pendapat ustaz, saya nak buat ini, biar hati kita mantap. Kadang tunggu mimpi, kadang-kadang dengan cakap ustaz kita boleh mantapkan hati kita, boleh buat fikiran kita terus jadi bertekad untuk ya ataupun tidak. Maka kita baca kitab Imam Haddad tu, kita minta petunjuklah dari Allah menerusi orang alim. Tadi kita bincangkan, kalau pohon maksiat yang sepatutnya kita cabut, kita tak boleh cabut, maka kita gayut di hari-hari, mudah-mudahan patah sendiri pohon itu, hapus sendiri. Imam Haddad sebut dia, bagaimana rasa takut engkau mampu menghapuskan segala kehendak-kehendak dosamu, nafsumu, dan kehendak-kehendak dan maksud-maksud yang rendah, seperti firman Allah Ta'ala, api mampu membakar pohon, dan pohon itu, kebun itu ditiup oleh angin yang ada api, membawa api, hapuslah semua. Kita harap pohon itulah pohon maksiat yang dalam diri kita. Bukan satu batang pohon, banyak batang pohon. Bukan kecil punya pohon, pohon besar-besar punya pohon. Akarnya tunjang ke dalam, kuat. Iman kita pulaknya macam toge. Goyang aja. Toge boleh lawan pokok besar tak? Toge dengan pokok mangga boleh lawan tak? Tak boleh. Iman kita macam pokok toge, kena sikit aja jatuh, kena sikit aja goyang. Allah, iman kita. Ini pokok bukan main besar, kita tak ada boleh cabut. Maka minta tolong Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala yang cabutkan pokok ini. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, kita mohon apa yang kita buat ni, we try to develop that fear in Allah Ta'ala. Apa yang kita hadir selalu ni adalah kita cuba nak hasilkan rasa takut. Betulnya belum kan kita hadir ni, belum kira tanda kita orang takut pada Allah Ta'ala tau. Baru orang yang nak cuba menghasilkan rasa takut. Sebab orang kalau yang benar-benar takut, dia akan tak buat maksiat. Dia tak akan buat maksiat. Jadi kita hadir kuliah, kita baca maulid, kita baca ratib ini adalah satu usaha untuk cuba menjadi orang yang takut pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita rasa takut kepadanya dengan sebenar-benar takut ya. Jadi Haddad mengatakan kalau jiwa yang benar-benar takut pada Allah Ta'ala akan mampu membuat kita luputkan, padamkan, lenyapkan nafsu-nafsu, hawa nafsu dalam diri kita, dan juga mampu melenyapkan segala maksud-maksud yang rendah. Barulah tu namanya takut pada Allah Ta'ala. Dan kita ni baru cuba supaya dapat timbul itu rasa takut ya. Yang di tengah itu Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Semalam saya hadir hall, semalamnya hall Baba Abdul Aziz bin Ahmad Syafi'i Al-Fatani Al-Makki. Beliau berguru dengan bapaknya Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dan beliau orang Fatani, kemudian pindah Kelantan dengan sahabatnya Tuan Haji Yaakob yang kemarin datang hall Habib Ali sini. Bilang dulu saya tak kenal Habib Ali bin Jaafar.
Tetapi apabila Habib Muhammad bin Alwi datang, duduk rumah dia apa semua, dia yang layan apa semua, dia bilang, kau orang tak pernah pergi ke tempat nama Batu Fahad? Di situ ada guru aku, guru mursyid aku, guru Syekh Futuh aku, guru besar aku. Apa tunjukkan gambar itu, tengah-tengah tu Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, tengok gambar dalam kitab tu ada. Habib Muhammad bin Alwi, ulama besar Mekah. Bapa dia dulu mengajar di Masjidil Haram. Dia muhaddis, muhaddis, masya-Allah. Dia Baba Aziz Fatani tu belajar dengan bapa dia lah, sekolahnya begitu, Habib Abbas Al-Maliki ya. Dia bilang, di mana Habib? Di Batu Fahad. Namanya Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Pergilah ziarah dia, pergi ziarah dia. Maka yang awal mula ajak mereka ziarah Habib Ali ialah Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi Habib Alwi yang ajak mereka ziarah Habib Ali bin Ja'far Batu Fahad. Dan Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki ni ya. Kalau kita jumpa murid-murid dekat Mekah, bab Arab Mekah yang sepahaman dengan kita tengok dia punya pesin macam kita, dia pakai serban sama juga, dia tak pakai igal macam Badui. Itu Wahabi. Ini Habib pakai serban macam kita semua. Nanti dia tengok kita, dia kenal, tengok pesin kita kenal dia tengok dia, kita kenal. Nanti kau dari mana? Ke mana? Aku daripada Malaysia. Nanti kita bilang dekat Malaysia, kita dari mana? Aku daripada Batu Fahad. Kalau kita bilang Batu Fahad, Batu Fahad tu dekat dengan Malaysia. Dia kan Batu Fahad tu satu negara sendiri ya. Dia bilang Batu Fahad tu dalam negeri Johor tu dalam Malaysia. Begitu. Di sana ada guru kami punya guru. Ya. Guru kami punya syekh. Guru pada guru kami. Syekh kepada syekh kami. Kita pun dah tahulah. Kita bawa tanya, syekh kamu siapa? Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Guru dia siapa? Habib Ali Al-Idrus. Allah. Dimuliakan Habib Ali, ceritakan murid-murid dia, ini guru aku Batu Fahad, karamahnya begini. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah di tempat ini pun kita dapat diberi peluang oleh Allah Taala untuk muliakan Habib Ali. Muliakan Habib Ali. Dalam grup kita ada Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dia juga memuliakan Habib Ali bin Ja'far ya. Dalam kesempatan lain Imam Haddad mengatakan ya, baik itu sekarang kita sudah bincang dalam bab khauf dan raja. Khauf tu takut. Khauf ialah untuk membuat kita tak berani buat maksiat. Khauf membuat kita tak berani untuk meneruskan dan buat maksiat. Raja harap supaya kita gigih untuk buat ibadat. Raja ya, raja. Khauf dengan raja mesti dalam diri kita kena balance. Macam mana pun raja tak boleh lebih daripada khauf. Harap tidak boleh lebih daripada takut. Orang yang dah baik, dah taat pada Allah Ta'ala sekalipun, mestilah raja dan khaufnya separuh-separuh, balance. Takwanya tinggi, taatnya tinggi. Khauf dan raja separuh. Raja tak boleh lebih daripada khauf. Paling tinggi dia boleh dalam diri kita separuh. Namun khauf boleh tinggi setinggi-tingginya, namun jangan sampai tinggi sangat khauf sampai raja tak ada tempat dalam hati kita. Raja tu maknanya harap ya, raja. Khauf boleh tinggi tetapi jangan sampai tidak ada raja dalam hati kita. Kalau khauf terlampau tinggi, tidak ada raja dalam hati kita, membuatkan kita orang yang putus asa. Buatkan kita putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Sudahlah kalau macam aku ni neraka lah nampaknya, tak payah sembahyang lah. Makin takut neraka, kok makin tak payah sembahyang. Jadi dia punya takut, jadi putus harap pada Allah Ta'ala. Tak boleh tidak, mesti kena pasangkan raja. Raja pula kalau tinggi sangat dalam diri kita, membuat kita overconfident. Buat maksiat ke apa? Tuhan bila dosa aku berpikul pun Tuhan nak padamkan bila-bila masa saja. Begitu. Tuhan bebas, syurga dia punya, neraka dia punya. Aku dia nak masukkan mana suka hati aku. Allah. Kalau bukan suka hati Allah tau, suka hati aku. Maknanya dia punya suka dia nak masuk syurga ke neraka. Allah, orang-orang begini ya. Jadi kalau raja banyak sangat membuat kita jadi orang yang ghurur, tertipu, sangka bahawasanya syurga kita boleh beli dengan amalan kita yang sekelumit itu. Ya. Maka raja kalau tinggi sangat membuat orang jadi rasa tidak takut pada Allah Ta'ala, jadi overconfident, ghurur, tertipu sendiri. Itu raja kalau banyak sangat. Raja kalau tidak ada pulanya membuat kita takut sangat sampai putus asa. Terlampau banyak sangat menjadi kita overconfident. Yang bagus ada raja yang sampai dengan raja itu diimbangi dengan khauf itu membawa kita sanggup nak ibadat kepada Allah Ta'ala,
sanggup dengan rajak itu membuat kita tahan, endure, ada daya tahan untuk menempuh kepayahan dan kesusahan dalam beribadat pada Allah Ta'ala. Kerana apa? Harap rahmat Allah Ta'ala, harap karunia Allah Ta'ala, harap bertemu dengan Allah agar Allah ampun kita dan terima kita. Itu dengan rajak, ya. Jadi Imam Haddad dah sebut tentang khauf. Ya, khauf yang sebenarnya ialah apa? Membuat orang takut pada Allah Ta'ala, tak berani buat maksiat, ya. Rajak yang sebenarnya pulanya apa? Dalam kesempatan lain, Imam Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad berkata, waraja'u sadiq ya'malu fi istikhrajin niyati tayyibati wal a'mali salihati amal al-ma'i fil ardi al-hamidatil khashi'ah. Qala Allah Ta'ala wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zaujin bahij. Artinya, harapan yang sungguh-sungguh, harap yang sungguh-sungguh, ya. Harap yang sungguh-sungguh, bukan harapan situ ya, harap, ya. Perasaan harap, ya. Harap yang sungguh-sungguh dapat menghasilkan segala niat yang baik dan amal-amalan yang baik. Itu kita bilang tadi. Kalau betul-betul harap rahmat Allah Ta'ala, maka dia akan sanggup datang kuliah dengan niat sekian, dengan sekian. Akan sanggup buka kitab dengan niat yang baik-baik semuanya tu. Akan menghasilkan, mengeluarkan niat-niat baik daripada hati kita, diiringi dengan amalnya beserta dengan niat itu, ya. Dan amal-amalan yang baik pula, seperti halnya air, mampu menyuburkan segala macam tumbuh-tumbuhan di dalam tanah yang kering dan lunak. Begitu, ya. Jadi peranan khauf dalam hati yang maksiat seperti api yang membakar pohon-pohon kemaksiatan itu. Peranan rajak dalam hati seperti air yang menyirami tanah yang gersang itu. Dengan disirami dengan rajak, terus sanggup Allah nak ibadat, sanggup bulan puasa ni bulan rahmat Allah, bulan Rejab ni bulan pengampunan Allah, sanggup hendak buat ibadat, sanggup buat ibadat. Itu namanya rajak yang sempurna. Rajak yang sempurna mendorong kita untuk berniat yang baik, untuk capai pahala Allah, untuk capai redha Allah. Dengan nak mencapai itu, kita buat amalan yang baik-baik. Itu namanya rajak. Seperti air, bagaimana firman Allah Ta'ala, dan jikalau engkau melihat bumi yang kering, kemudian kami turunkan air di atasnya, maka menjadi hidup. Maka hidup dan suburlah bumi ini, serta dapat menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah-indah. Jadi seperti hati yang dah mula kering dan kuntang, tidak ada semangat nak buat ibadat. Tak ada semangat nak buat ibadat. Pasal apa? Dah hari-hari, agak-agaknya dah hari-hari duduk dekat kelab. Hari-hari tengok orang bertetu begini semua. Agaknya ada baca ratib tak dalam kelab? Ada ingatkan, Assalamualaikum saudara, dah sembahyang duha? Ya, tak adalah agaknya, ya. Tak ada, ya. Ada tak dalam kelab duduk-duduk kawan-kawan, mari kita minum Al-Fatihah ila hadratin Nabi? Ada tak nak minum apa-apa semua? Tak jangan carut minum arak lah. Minum kopi ke apa gitu dalam kelab-kelab. Ada ila hadratin Nabi baca Fatihah tak? Ya, tak ada, ya. Tak ada. Taruhlah maksiat dah tak buat lagi, arak dah tak minum lagi, tapi boleh tumbuh ibadat tak? Taruhlah maksiat dia dah boleh tak buat lagi, tetapi dia dah bukan ahli ibadat. Sanggup ibadat tak? Datang kuliah, kok ustaznya bilang bulan Rejab ni bulan pengampunan, dosa banyak pun Allah Nabi bilang syahrullah, bulan pengampunan Allah, bulan Rejab al-asab, bulan untuk disok segala karunia Allah Ta'ala untuk kita dituangkan. Allah, kita dengar ada harapan tak agak rasanya? Ada harapan lah. Allah Ta'ala mengatakan bahawasanya kalau hamba-Ku datang bawa dosa sepenuh muka bumi, akan Aku penuhi sepenuh muka bumi ini dengan pengampunanku. Ada harapan tak agaknya? Maka dengan itu tuan-tuan sekalian, jangan tak puasa Rejab, jangan tak puasa 3 hari 1 bulan. 3 hari dapat menghapus dosa 1 bulan. Seronoklah. Ada harap tak? Ada harap terus nak timbulkan, naklah puasa 3 hari pun tak berat. Seperti kalau kita sembahyang 3 rakaat, 6 rakaat lepas maghrib, 2 ba'diyah, 2 qabliyah kalau kita belum buat qabliyahnya. Lepas itu dulu, ya, sembahyang bang maghrib terus qamat. Lepas itu buat ba'diyah terus qabliyah. Qabliyah boleh buat ba'diyah, boleh buat lepas ba'diyah. Itu yang orang-orang tua dulu kita amalkan, ya.
Dan plus lagi 2 rakaat, asal kau dapat 6 rakaat selepas maghrib, tu namanya sunat awabin. Pahalanya seperti ibadat 12 tahun, penghapus dosa 50 tahun. Allah. Kalau hari Jumaat kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 80 kali penghapus dosa 80 tahun. Agak-agak kalau kita ada kalau tak ada harap, dah tak buat dosa pun, ada nak beramal tak? Termenung sendiri Allah. Tapi kalau ada harap dalam hati, kita dengar ceramah, dengar fadilat-fadilat amal, jadi nak buat tak? Jadi nak buat, jadi suka nak buat, itu harap. Kalau tak ada harap memang tak boleh diharap. Kalau ada harap, insya-Allah ada harapan untuk melakukan amal. Harap tu perlu. Maka yang berdosa-berdosa kayak kita gini pun akan sanggup try. Orang bilang strive, struggle, ataupun bersusah payah untuk nak capai keridaan Allah Ta'ala. Dapat pula puasa 3 hari, dapat pula baca itu dan ini, wirid dan ini semua, dan hatinya makin rasa adem, ayem. Adem tu sejuk, ayem. Lagi apa? Anyas ya. Apanya? Anyas. Anyas. Begitu ya. Semua rasanya, hatinya rasa begitu. Terus makin hendak buat lagi. Itu harap. Itu harap punya peranan. Harap punya peranan. Terus segar balik semula. Yang semalam dia dah termenung, walaupun dia dah tak buat dosa lagi, tapi aku ni umur dah kayak gini, orang budak muda-muda dah macam-macam, yang dah macam aku gini, amal dah tak ada. Allah, lemas dia rasa. Lemas. Tetapi apabila dia dapat ada pengharapan, terus anyes dia rasa. Allah. Betul ya, anyes ya. Terus dapat naik pula semangatnya. Itu peranan harap. Peranan harap. Dan Allah Ta'ala ganjarilah tuan-tuan guru kita. Allah Ta'ala ganjarilah alim-alim ulama kita. Dengan mereka mengajarkan kita, dengan mereka bukakan tuliskan kitab untuk kita. Jadi kita yang pokok pohon dosa kita yang kukuh gini pun, mudah-mudahan dapat dibakar dengan perasaan takut. Dan sifat kita, kalbu kita yang kering, kontang ini pun, mudah-mudahan dapat disirami dengan pengharapan, dengan harap supaya dengannya tumbuhlah pepohonan bunga-bungaan yang merupakan rahmat dan anugerah kepada Allah Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Kita baca doa maulid ya. Saya suka tengok kitab ini ya. Kasih gambarnya semua bagus-bagus punya gambar. Banyak gambar Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Siapa yang terjemah banyak gambar Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki di sini ya. Tuan-tuan buka muka surat 70. Ni ziarah Nabi Hud alaihi salam. Ziarah Nabi Hud alaihi salam, tangga itulah tangga mereka selepas ziarah Nabi Hud, mereka turun di bawah. Habib Umar di tengah-tengah. Yang sebelah kiri gambar kita tengok, yang sebelah tengah tangannya pegang gunung tu, pegang bukit tu, pegang tembok bukit, itu Habib atas abang Habib Umar. Yang sebelah kiri Habib Umar tu namanya Habib Bakri. Habib Bakri Al-Hamid. Bisan Habib Kazim. Dan sebelahnya tu yang bukan paling kanan sekali, yang paling kanan sekali yang pakai pelikat, yang sebelahnya tu yang tinggi tu, yang pakai jubah serban, itulah namanya, itulah Habib Tahir Al-Attas yang kena culik. Baru-baru ni Al-Attas yang kena culik di Kota Tarim, itulah dia itu semua. Dulu saya salah satu di kalangan mereka. Ziarah kita salah satu terselit di dalamnya. Sekarang alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala letakkan saya di bumi Batu Pahat. Tapi hatinya masih ingat selalu dengan mereka. Masih ingat selalu dengan dia, masih selalu ingat nak balik dengan mereka, nak berada dengan mereka. Doakan mudah-mudahan kabul hajat ini ya. Mudah-mudahan dapat balik sana dan terus tak balik-balik sini lagi ya. Begitu tu kok tak nak amin. Begitu ya. Baik. Nah ini kita tengok ini semua tu, semua kita kenal. Habib Atas ni, Habib Omar ni kalau datang rumah kita, sampai rumah kita Singapura pun dia datang tu. Punya baiknya. Kalau Habib Bakri ni datang rumah Kak Tarim, dia orang Sayun.
Dia orang Siun. Kalau datang tadi nanti petang-petang, Habib Zaki aku nak pergi rumah kau. Ahlan Habib. Nanti golek rumah kita, baring tumpang tidur apa semua rumah kita. Allah. Nanti cerita-ceritalah apa-apa kau punya pengalaman sana. Kita ceritalah tentang apa-apa Syekh Abu Bakar Salim gitu. Kalau kita nak tengok dia punya hal keluar datang, kita ceritalah Syekh Abu Bakar bin Salim apa-apa semua gitu, apa yang kita punya pengalaman semua gitu. Nangis-nangis, ya Allah, Syekh Abu Bakar bin Salim begitu. Orang yang jauh gini pun dapat merasakan kau punya karamah. Ya Allah, nangis. Allah semua. Alhamdulillah kita sini baca kitab Syekh Abu Bakar bin Salim. Cucu dia kalau dengar nama Syekh Abu Bakar bin Salim aja menangis-nangis. Yai dia tu ya. Allah. Itu Habib Hasan bin Habib Tahir Al-Attas ya, yang kena colek tu dia ya. Belakang gelap-gelap saya tak kenal. Turun bawah sini Nagah. Nagah tu apa nama? Nagah tu unta betina. Ada satu batu ketul besar sekali. Batu tu bentuknya macam unta. Bentuknya macam unta begitu. Di situ mereka duduk syarahan. Di atas ziarah Nabi Hud pun ada tempat syarahan, dan di bawah tu pun tempat mereka ada syarahan ya. Cuma begitu. Yang gambar lagi sebelah ni pulaknya, yang dari bawah, dari telaga bawah daripada sungai Nabi Allah Hud nak naik atas menuju makam. Yang tengah tu Habib Umar, yang sebelah kanan dia tu Habib Abdul Rahman bin Ali Masyhur. Habib Abdul Rahman bin Ali Masyhur datang rumah kita, di rumah saya tu dia kasih nama Dar Inat, dia yang kasih nama. Semua tu kawan-kawan kita. Yang ada belakang terselit tengah tu Hasan Baharun, kawan saya. Sebelum saya balik dari Tarim dia baru kahwin. Yang lain tak begitu jelas gambarnya. Rumah-rumah Hadramut gitulah. Dari tanah, rumah, tanah, kubur sama warna. Ini ada gambar-gambar pelamin yang berikutnya. Yang ceramah tu Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf. Sahabat kita juga dah meninggal, orang Indonesia. Habib Tahir ni murid kepada Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Murid. Habib Tahir satu hari datang Singapura. Belum sempat ziarah Habib Noh, nak ziarah Habib Ali Batu Fahad dulu. Ada orang bawa. Sebab nak pergi, nak berjalan diorang bukan ada kereta sendiri. Orang bawa dia ikut. Habib Tahir, mari kita ziarah Habib Ali bin Jaafar. Boleh. Tapi belum ziarah Habib Noh. Kita pula dengar dia datang ke Singapura. Saya tengok Habib, kita telefon, Habib Tahir di mana? Kita bilang, dah tu. Kalau di lapang petang ni minta ceramah makam Habib Noh. Dah sampai Causeway, patah balik. Kan aku bilang betul tak boleh ziarah Habib Ali sebelum ziarah Habib Noh. Habib Noh lagi sini, tengok ini tanda Habib Ali tak mau terima kita. Sudah. Patah balik, U-turn patah balik, ziarah Habib Noh ya. Ziarah Habib Noh saya ingat lagi. Dia tak pakai gamis, tengah pakai, sebab orang adat mereka kalau ziarah Habib Ali memang tak pakai serban, pakai baju kain pelikat aja dengan syal songkok gitu. Habib kita minta ceramah. Abu Zaki anak enggak pakai jubah gini. Tak apa Habib, kita banyak jubah. Bisa ya pinjamkan jubah saya. Baru meninggal juga Habib Tahir ni ya. Habib Tahir baru pakai jubah saya Habib. Mana pakai? Akan betul sudah sampai Causeway, dia orang bilang tadi. Sudah Causeway. Pasal Habib Noh punya calling dah. Ini tanda kita tak boleh proceed ni. Tanda tak boleh proceed. Mulakan Habib Noh. Adabnya ziarah Habib Noh dulu, baru ziarah Habib Ali. Kalau sebab itu Habib Ali tak mau terima kita, sebab itu kena patah balik ni. Patah balik. Habib Tahir ni kalau ada ceramah dia banyak doa, ya Allah ampunkan dosa kami, ya Allah dosa kami banyak, ya Allah masukkan kami dalam jannah yang dalamnya itu ada Syekh yang dalam tu ada Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Kami tak mau jannah yang lain, ya Allah. Wah, dia kalau minta gitu dalam hati saya, Bib kau tak nak kasih aku, Bib aku nak. Tapi ya, kita pun nak dengan Al-Faqih Al-Muqaddam juga. Sekarang baru kita tahu nilainya ya. Begitu ya. Bual-bual dengan dia gitu. Satu hari dia ceramah di Masjid Sultan, ceramah sampai doa nangis-nangis gitu. Lepas ceramah ada satu pakcik, boleh saya nak tanya, Habib ni cakap dengan Tuhan yang pekak ke? Kenapa sampai pekik-pekik begitu? Oh, dia tanya. Saya jadi pengacara majlisnya. Saya bilang ini soalan Habib tak payah jawab. Habib kalau jawab aib. Ini soalan jawab cukup saya yang jawab. Saya bilang, kita semua ni confirm ahli jannah ke bukan? Saya mau tanya, termasuk Haji yang bertanya, awak confirm ahli jannah ke tidak? Siapa berani mengatakan, saya confirm ahli jannah? Cakap, tidak. Tuan Haji, confirm tak? Tidak. Amalan neraka ada buat tak?
Ada. Kalaulah kita sekarang ni dah kata kita confirm, bukan tak berani nak confirm ahli jannah dan amalan ahli neraka, takdir sekarang ni kita nak dicabut nyawa dan nak dimasukkan dalam neraka, agak-agak kita menjerit tak? Lebih daripada menjerit, meraung. Sampaikan kalau orang dengar, orang dunia dengar jeritan kita, mereka tak boleh nak bikin apa, paniknya. Maka kalbu yang dimenjerit itu daripada kalbu yang takut dan rasa dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar jerit sekarang, biar nanti kemudian nanti tak perlu nak dijerit. Itu sebab dia jerit, dan bukan jerit itu kerana suka-suka nak menjerit. Agak-agak ni ini contoh kalbu yang takut masuk api neraka. Bagi orang yang takut masuk api neraka. Arab fahamlah kenapa Habib ni sampai berdoa sampai suaranya tinggi mohon pada Allah Taala itu. Allah Maha mendengar, tapi kalbunya itu perlu luahan yang sampai begitu. Begitu ya. Ingat Habib Tahir sudah meninggal. Sudah meninggal ya. Semua kawan-kawan kita semua dah meninggal. Bukan kawan-kawan kita lah, guru-guru kita semua sudah meninggal. Tengok gambar mereka aja kita dapat macam-macam manfaat. Belakang tak ada gambar. Oh, belakang lagi ni gambar Kota Shibam. Rumahnya tinggi-tinggi semua. Buka muka surat 40. Ada gambar Habib Umar tengah berdoa di Magam. Mudah-mudahan Habib Umar mengaminkan sekali doa kita juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju bidzalika rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bihurmati hadan nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikina ala manhajihil gawim, ij'alna min khiyari ummatih wasturna bidhaili hurmatih wahsyurna gadan fi zumratih wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusratih wa ahina mutamassikina bisunnatihi wa ta'atih wa amitna Allahumma ala hubbihi wa jama'atih. Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah wa la taj'alna minal ghafilina anka wa la anhu gadrasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasalta bima'i taubati dhunubah wa satarta birida'il maghfirati uyuba. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyah ikhwanun rahimahumullah mana'humul qada'u 'anil wusuli ila mithliha fala tahrimhu min thawabi hadhihi as-sa'ati wa fadliha. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur wa wafiqna li amalin salihin yabghasanahu ala mamarrid duhur. Allahumma ja'alna li alaika dhakirin wa li na'maika syakirin wa li na'maika syakirin wa li yaumi liqaika minadz dhakirin wa ahina bi ta'atika mashghulin wa idza tawaffaitana fatawaffana ghaira maftunin wala makhdhulin wakhtim lana minka bi khairin ajmain. Allahumma kfina syarradz zalimin. Allahumma kfina syarradz zalimin. Allahumma kfina syarradz zalimin waj'alna min fitnati hadhihi dunya salimin. Allahumma ij'al hadha rasulal karim lana syafi'a warzuqna bihi yaumal qiyamati maqamar rafi'a. Allahumma askina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nazma'u ba'daha abada wahsyurna tahta liwahi ghada. Allahumma ighfir lana bihi wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa dhawil huquqi alaina wa liman ajra hadzal khaira fi hadhihi as-sa'ah wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ambil sikit, ambil. Amin. Menutup.
Taqabbalallahu minkum.